हेलो एवरीवन वेलकम टू बेकार यूट्यूब चैनल भाइब्रेट एजुकेशन। तो पिलामाने जो दशम श्रेणी पिलामाने रहिଛନ୍ତି क्लास एक्स पिलामाने रहिଛନ୍ତି दशम श्रेणी पिलाମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛୁ କ'ଣ 50-50 ମାର୍କ ଯେଉଁ ତୁମର ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ 50 ମାର୍କସ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ନେଇ ଆସିଛୁ ଯେଉଁଥିରୁ ତୁମର ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାଚ୍ କର। ଏଇଟା ତୁମର ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ସିର ମାନେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫିର। ତ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାଚ୍ କର। କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? प्रथम क्वेश्चन देखो पिलामाने प्रथम क्वेश्चन कहला कि तुमर संबलर केते गोटे विशेषत्व रही प्रथम 25 रही पिलामाने तुम जानिथिबो प्रथम 25 रुए हिस्ट्री किंबा जियोग्राफी नेक्स्ट जदि हिस्ट्री थियो नेक्स्ट 25 रुए जियोग्राफी। तो मुझे से भाई तुम बनिया नहीं आसी प्रथम 25 जियोग्राफी तापर नेक्स्ट हिस्ट्री। प्रथम क्वेश्चन कौन कही संबलर केते गोटे विशेषत्व रही प्रथम ऑप्शन कौन देला पिलामाने देख 4 गोटी ऑप्शन ए 4 गोटी ख 6 गोटी ग 7 गोटी घ 8 गोटी। तो करेक्ट आंसर कौन हो पे करेक्ट आंसर जो संबलर 4 गोटी विशेषत्व रही। तो पे केवल 4 गोटी विशेषत्व रही। तो या कौन कौन रही मन रखिथ प्रथम जो सुलभता लिखि दूसरी पे सुलभता नेक्स्ट कार्यदक्षता परिवर्तनशीलता लास्ट हूँ उपयोगिता। तो ये 4टा पे मन रखिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कही 2 नंबर क्वेश्चन मूर्तिका क्यों संबलर अंतर्गत ऑप्शन नंबर क देला सांस्कृतिक संबल ख जैव संबल ग अजैव संबल घ प्राकृतिक संबल। तो करेक्ट आंसर हो पे 2 नंबर करेक्ट आंसर हो मूर्तिका हूँ प्राकृतिक संबल तेणु ऑप्शन नंबर घ हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 3 नंबर क्वेश्चन जो संबल मनुष्यर बारंबार व्यवहार सत्वे निशेष हुए ना ता क्यों संबल निशेष अर्थात पे समाप्ति हुए ना ता असरंती संबल असरंती ऑप्शन नंबर ख हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 4 नंबर क्वेश्चन कौन कह पे 4 नंबर क्वेश्चन देला कि चाष जमी क्यों संबलर अंतर्गत ऑप्शन देख पे ऑप्शन कौन कही ऑप्शन क देला तुम गोष्ठीगत संबल ख देला कौन व्यक्तिगत संबल ग देला जातीय संबल घ देला स्थानीय संबल। चाष जमी पे व्यक्तिगत संबल ऑप्शन नंबर ख हो तुम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 5 नंबर क्वेश्चन मालिकाना अनुसार संबल को केते भाग में विभक्त केते भाग पे मालिकाना अनुसार संबल को 4 भाग में विभक्त कौन कौन पे गोष्ठीगत व्यक्तिगत जातीय अंतर्जातीय। तो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देख भारतर केउठारे सर्वाधिक चारण भूमि रही ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश राजस्थान हिमाचल प्रदेश ओडिशा। तो करेक्ट आंसर कौन हो पे ऑप्शन नंबर ग हिमाचल प्रदेश हो करेक्ट आंसर कारण यहाँ पे बही डायरेक्ट क्वेश्चन बनाई तुम। तो हिमाचल प्रदेश देखिए पे बही अच्छी हिमाचल प्रदेश हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पे 7 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पे 7 नंबर क्वेश्चन कौन देख 7 नंबर क्वेश्चन भारत में ह्रास पाउथुवा क्षयित भूमिर परिमाण केते न्यूटन हेक्टर केते पे ऑप्शन दी 110 न्यूटन हेक्टर 120 130 170। तो करेक्ट आंसर हो पे ऑप्शन नंबर क 110 न्यूटन हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पे नेक्स्ट क्वेश्चन देला तुम 8 नंबर क्वेश्चन दीर्घ 5 वर्ष धरी कृषि कार्य कर भूमि को कौन कहुए अणकृषि भूमि चारण भूमि पतित भूमि कृषि योग्य पतित भूमि। तो जेहेतु से कृषि योग्य पे 5 वर्ष धरी कृषि कराए ना तेणु कौन कह कृषि योग्य पतित भूमि तेणु ऑप्शन नंबर घ तुम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन हिमालय केउं अंचल अरण्य सफा कर कृषि कार्य व्यवहृत होउछि केउं अंचल तराई अंचल ऑप्शन नंबर ख हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन स्थानांतरित कृषि को ओडिशा रे कौन कहुए स्थानांतरित कृषि को ओडिशा रे पड़ू चाष बोली कहुए पे आंसर डायरेक्ट कही देउछि कारण ऑप्शन कही आंसर कले वीडियो बहुत लॉन्ग हो। तो स्थानांतरित कृषि को ओडिशा रे पड़ू चाष बोली कहुए तेणु ऑप्शन नंबर क हो तुम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आम मौलिक आवश्यकतार प्राय शतकड़ा केते भाग आम खाद्य वस्त्र बासगृह भाव ही पाई था केते भाग पे यहाँ करेक्ट आंसर जो 95 भाग हो तुम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 12 नंबर क्वेश्चन भारतर समुदाय जनसंख्यार प्राय शतकड़ा केते भाग ऊर्ध्व लोक प्रत्यक्ष परोक्ष भाव कृषि कार्य उपर निर्भरशील केते भाग पे ख 58 भाग हो करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट बही आसी 58 भाग हो तुम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 13 नंबर क्वेश्चन भारतर समुदाय भूमिर शतकड़ा प्राय केते भाग अंचल अरण्य भूमि अंतर्गत केते भाग पे यहाँ करेक्ट आंसर हो 24.39 भाग ऑप्शन नंबर क हो तुम करेक्ट आंसर 24.39 भाग हम करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देख तटरेखा ठारू समुद्र भाग मध्य प्राय केते किलोमीटर दूरता थिबा जलभाग जातीय संबल अंतर्गत केते
କେତେ କିଲୋମିଟର ପିଲାମାନେ? 22.2 କିଲୋମିଟର। 22.2 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ତୁମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଶ୍ମଶାନ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପିଲାମାନେ ହେବ ନାହିଁ, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଏଟା ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତେଣୁ ଏଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ? ଜେନେଭା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ଜେନେଭା ହେଇଯିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କହିଛି ତୁମର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶଟି ବିକଶିତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଖ ଭାରତ, ଗ ନେପାଳ, ଘ ଜାପାନ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ତିନିଟି ସାରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଖୀ ଦେଶ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ଜାପାନ ହେଇଯିବ ବିକଶିତ ଦେଶ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ଦେଶର ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ଦେଶରେ ପିଲାମାନେ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହେଇଯିବ ତୁମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଲା କି 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଦେଶରେ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ସେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ କ'ଣ ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଗୋଟେ ଦେଶର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ସେଇ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ହେଇଯିବ ତୁମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ କହିଛି? 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କହିଛି କି ତୁମର ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ? ଭାରତରେ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଗ ରହିଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କହିଛି କି ତୁମର 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ପ୍ରାୟ କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଯାବତ୍ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? କେତୋଟି ପିଲାମାନେ? 16ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ବହିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଛି। 16ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, 2016 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର କେତୋଟି ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି? କେତୋଟି ପିଲାମାନେ? 2016 ସୁଦ୍ଧା 164ଟି। ଏଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି 2016 ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ 16 ଥିବ, 16 ଏଇଭଳିଆ তুমি ମନେ ରଖିପାରିବ ମଧ୍ୟ। 2016 ସୁଦ୍ଧା 164ଟି ଦେଶ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପିଲାମାନେ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଭାରତର ଅଂଶ କେତେ ପ୍ରତିଶତ? ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଭାରତର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ କେତେ ପ୍ରତିଶତ? କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପିଲାମାନେ? 1% ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଜିନିଷ ଓ ଦାମୀ ଉତ୍ପାଦନ କେଉଁଥି ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି? ଅପସନ୍ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଘରୋଇକରଣ, ଜାତୀୟକରଣ, ଉଦାରୀକରଣ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜଗତୀକରଣ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଜଗତୀକରଣ, କାରଣ ଜଗତୀକରଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, କୌଣସି ଦେଶର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଦେଶରୁ ବାହାର ଆସୁଥିବା ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଟା ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ଆୟ, ବାର୍ଷିକ ଆୟ ହେଇଯିବ ତୁମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ଏଟା ବାର୍ଷିକ ଆୟ ହେବନି, ଏଟା ଜାତୀୟ ଆୟ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କୌଣସି ଦେଶର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିଦେଶ ଆୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ସେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଏଥର ଇତିହାସ ପାଠ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, କିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ଏଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ, ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପିଲାମାନେ 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ, 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, କିଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ ପ୍ରାଚୀରପତ୍ର ଛାପା ଯାଇଥିବାରୁ କେଉଁ ପ୍ରେସକୁ 25 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ସମ୍ବଲପୁର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହେଇଯିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଖୁଦାଇ ଖିଦମତକାର କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ? ଖୁଦାଇ ଖିଦମତକାର ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କିଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବୋଲି, ତ ଏଟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ।
32 নম্বর করেক্ট आंसर হচ্ছে অপশন নম্বর গ গোপবন্ধু চৌধুরী। নেক্সট কোশ্চেন দেখো পিলাମାନେ নেক্সট কোশ্চেন কোন କହିଛି নেক্সট কোশ্চেন 33 নম্বর কোশ্চেন କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? এটা ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, এটা ମନେ ରଖିଥିବ 1940 ମସିହା ହେଇଯିବ ତମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 1940ରେ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 34 নম্বর কোশ্চেন ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? କେଉଁ ସହର ପିଲାମାନେ? ମୁମ୍ବାଇ। ସାଇମନ କମିଶନ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅପସନ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 35 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ରାମସେ ମାକ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଖ ହେଇଯିବ তোমার କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ ଦେଖ 36 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ ହଣ୍ଟର କମିଟି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ଦେଲା 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14, 1919 ଡିସେମ୍ବର 23, 1920 ଜୁନ 9, 1920 ଜୁନ ଅଗଷ୍ଟ 1। ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ এটা যদি তোমার মনে ন রয়েছে ଦେଖିବ এটা অপশনକୁ ନେଇ মনে ରଖିବ। ଅପସନରେ ଦେଖିବ ଅକ୍ଟୋବର ଡିସେମ୍ବର ଜୁନ ଅଗଷ୍ଟ। ହଣ୍ଟ ଅର ଅକ୍ଟୋବର ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଉଛି, ତେଣୁ ଅକ୍ଟୋବର ହେଇଯିବ তোমার କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14 ହେଇଯିବ তোমার କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। এইଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବ যেମାନଙ୍କ ଠିକ୍ସେ ମନେ ରହୁନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ ଦେଖ 37 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ। 37 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ କ'ଣ କହିଛି କାହା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? କାହାର ପିଲାମାନେ? ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ। ଅପସନ ନମ୍ବର କ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 38 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ ଦେଖ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ? ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। 39 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ ବାନର ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଥିଲା? କେତେ ପିଲାମାନେ? 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ 40 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କେଉଁ ମହିଳା ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ? କେଉଁ ମହିଳା ପିଲାମାନେ? ପରୀ ବେୱା। 40 নম্বর କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉ ପରୀ ବେୱା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 41 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ। 41 নম্বର କୋଶ୍ଚେନ କହିଲେ କି ପିଲାମାନେ ତମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କେବେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ 1942 ମାର୍ଚ୍ଚ 29। এটা ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ এটা ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ। 1942 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 42 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ କେବେଠାରୁ ଭାରତରେ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେଠାରୁ ପିଲାମାନେ? 1991। ଅପସନ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ କ'ଣ କହିଲା? ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ କହିଛି ତମ 43 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ ଧାରାରେ ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? କେଉଁ ଧାରା ପିଲାମାନେ? ଧାରା 332। ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ 44 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ୍ ସମରିଟାନ ନୀତି କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି? 2018 ମସିହା। ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ଘ ହେଇଯିବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ ହେଉଛି 45 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଅପସନ କ ହେଇଯିବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ 46 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ଏଠି ପିଲା ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ହେଇଯିବ ତମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲା? ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ 47 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ 47 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ ଦେଲା କି ଭାରତର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନେ ଭାରତର କେତେ ବର୍ଷ ବୟସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି? କେତେ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ? এটা ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ସାରା 19 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତମେ 18 ବର୍ଷ ଦେଖିବ, ଯୋଉଠି ତମର 18 ବର୍ଷ ଥିବ ସେଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, କାରଣ ଏଠି 19 ବର୍ଷ ଦୁଇଟାରେ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି 18 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ ଦେଖ 48 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିଏ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? କିଏ ପିଲାମାନେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ 49 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି? এটা ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପିଲାମାନେ? ଦେବଗଡ଼ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ନମ୍ବର ଘ ଦେବଗଡ଼ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, କାରଣ ସେଠାରେ ହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 50 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ 50 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ କହିଲା କି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା କେତେ? 18 ବର୍ଷ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ହେଉଛି 18 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ତମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଘ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ତମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ। ଏହା ଥିଲା ତମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 50ଟି MCQ, ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟର ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟର ତାର ଯେଉଁ ମୋଷ୍ଟ 50ଟି MCQ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 10th କ୍ଲାସ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ 10th କ୍ଲାସ୍ର ଯାହା ବି ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ରହିଛି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।